नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य बईर जार ना साहित्य सुरभि द्वितीय विषय ना कौन ना विहंग विप्लव। चलतु स्टार्ट करवा। विषय ना हूँ विहंग विप्लव। ठीक अच्छे। कौन लिखाई ना किए लिखिं महापात्र नीलमणि साहू। या लिखिं महापात्र नीलमणि साहू। तेरे कौन लिखिं चलतु स्टार्ट करवा। थर थर करी तीन थर आंब गछ डालरे बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। किए बसा बांधिलाणी ना हलदी बसंत तीन थर बसा बांधिलाणी। मात्र तीन थर जाक बुढ़ा मांकड़ से डालरे डेई ता बसा को भांगी देउची। काकुति मिनती करी कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणिबाकू नाही। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन रहिबो। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कषि धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाची हलदी गुरु गुरु दिसिबो। बुदा मानकरे शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिसिबो। सेतेबेलकू जदि छुआ हो जाइथिबे तेबे सिना सेमानंको कुनी कुनी थंटरे एई सबु मिठा पाचिला कोली अधारे देबे। छुआ सबू चंचल चंचल बढ़ीजे किंतु ए घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखाई देउ नाही। से अंडा देव केबे आउ छुआ फुटेइब केबे। कौन है ना मांकड़ तांकर सब अंडा माने बसा भांगी दउची। सेतिपई आउ अंडा देई होनी कि छुआ भी फुटेई हो नाही। तापर देखिबा कुळु कुळु सॉरी कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु पुरुष हलदी बसंतटी कुआडू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिशुथाए। कहिला बुझिल पाख पाखरे आउ कौ गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु गछरे बसा बांधी अंडा देई सारिलेनी। केतेक अंडा उषुमाउछंती आउ केतेकଙ୍କ छुआ फुटिलेनी। आमे एबे कौन करिबा। माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। कांदी कांदी कहिला सेही निया गिला बुढ़ा मांकड़ को जबत करबा पई कौन एठी केही नाही। तापरे कौन हला ना का 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 सेमानंको बंधु डामिरा काऊ हठात आसी पहुँचला। तांको सांग किए डामिरा काऊ बा डामरा काऊ आसी पहुँचला। सबू शुणी सारी से कहिला तुमे माने बड़ भीरु। कौन कहला ना तुमे माने बड़ भीरु। बुढ़ा मांकड़टा को जबत करि पारु नाहो। आमे काऊ माने कहारी अत्याचार सही पारु नाहो। आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताकू थंटरे खुंपी आउ नखरे विदारी अस्तव्यस्त करदेऊ। सर्वसाधारण रास्ता उपरे समस्ते मिसी बड़ पार्टी ताको गाली देऊ। तार इज्जत महत सारी देऊ। सेथिपाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नाही। पुरुष हलदी बसंत कहला कौन आउ करिबू कह। ताकू जेते नेहुरा होई कहिलु से कौन शुणुची। आमे हेलु गायक जाति। बसंत ऋतुरे गीत बोलिबा आम काम। आमे तो आउ तुम भली लढ़ुआ जाति नहु। एही समय रे आकाश रे शोभिला चिरिंग चिरिंग चिरिंग। काऊ तार डोला दुईटा को बुलाई ऊपर को थंट टेकी कहला ओह गंगेई महाराज परा आसीबा हेउ आसीबा हेउ। गंगेई आसी काऊ पाखे बसिला। काऊ पचारिला आउ सबु खबर कौन। गंगेई महाराज आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार गाड़िया पोखरी तो सुखी आसिलानी। माछ दीटा भल मिलुथिबो। चिरिंग चिरिंग चिरिंग। गंगेई कहिला नाई हो मनीषों पेट को तो सबु नियंट पड़िलानी। गाड़िया पोखरी रे आजिकाली कुजी गेंडाटीए भी कष्टकर मिलवा कष्टकर। तापरे हलदी बसंत उद्देश्य रे कहला हलदी बसंत भाई चारिआडे एते रंगर फूल एते प्रकारर कली आउ एते सुंदर पवन। गाओ देखी गोटाए गीत तुमर सही मन मताणिया कुळु कुळु स्वर रे अनेक दिन भल गीतटीए शुणा जाई नाही। तापरे हलदी बसंत तार दुर्दशा विषय किछि कहवा पूर्व सेमानंको प्रति बुढ़ा मांकड़ किपरि अत्याचार करुछि से कथा वर्णना करी काऊ कहिला। गंगेई महाराज एथकू उपाय कौन कुह। हलदी बसंत सारी कोइली हेरिका हेले आमे भितरे शिल्पी। पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति एमानंको जोगु बंचिछि। एमानंको साहाय्य न कले आम जीवन वृथा। केही जानती नाही बग केतेबेलु आसी सेमानंकठू अल्प दूर रे गोटाए थुंटा गछ डाल रे दुई पटकू डेणा मेलेई गुमारी बसिछि।
ବଗ ସବୁଦିନେ ଗମ୍ଭୀର, କାହାର ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି। ବଗ କ'ଣ ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେନି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। ବଗ କ'ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ନା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ। ଶୁଆ କ'ଣ କହେ ନା ଶୁଆ କୁହେ ବଗ ହେଉଛି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁଆ ସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବା ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସାରି କହେ ବଗଟିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ସାରି କ'ଣ କହେ ନା ବଗ ଗୋରା ବୋଲି ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କିଏ ଘୃଣା କରେ ନା ବଗ। ନିଜ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲି। ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କିଏ ନା କୋଇଲି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ, କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ ସହିପାରିଲାନି? ବଗ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, କ୍ୱକ୍ 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 କ୍ୱକ୍। ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ କିଏ ନା କଜଳପାତି। କଜଳପାତି କ'ଣ କରେ ନା ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକ କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚ୍ୟାଂ 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 ଚ୍ୟାଂ। କଥା କ'ଣ, କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରାବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାହାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁମା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତିନି ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମାଉଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାଂ 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 ଚ୍ୟାଂ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ କେତେ ଥର ତା ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ସାରି ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ, ଖଁ କା ଖେଁ। କିଏରେ ତୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚ୍ୟାଂ ଚ୍ୟାଂ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? କିଏ ପଚାରିଲା?
କଜଳପାତି ପଚାରିଲା କାହାକୁ? ମାଙ୍କଡ଼କୁ। ଖ କାଁ ଖେଁ ଉଚିତ ଉଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। କିଏ ବୁଲେ? ମାଙ୍କଡ଼। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ନା ଏକଥା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର କିଏ କହିଛି? ଏକଥା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କଜଳପାତି ତା ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରି ଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ହେବି। ଫେରାଦ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ କାଁ ଖେଁ କରନା ଫେରାଦ। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା କ'ଣ? ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରେନି ବା ମକଦ୍ଦମାକୁ ବି ଡରେନି। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୃଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ଼୍ଗହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତ, କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ ଓ ଗଧି ଆଦି ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରିଛନ୍ତି? ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କପୋତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଶାଳିଆ ପତନି। ହଳଦୀବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓ କୋଇଲି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲା, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭରିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା 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 ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। କାହୁ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁକରି ସେ ହଳଦୀବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ହଳଦୀବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପ ଭାବରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳିଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘରଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣାକୁ ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାକୁ
ପଛେଇ ପଛେଇ ଛୁଟୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘରଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚିଂ 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 ଚିଂ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟାଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରର ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚଉଦିଓ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଓ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତୋଳିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। କେଁ ଏଇଁ ଏ ତା ପଛକୁ ଡାମୁରା କୁଆ, ତାର ଶତ ଶତ କୁଆବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶତ ଶତ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେହି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଣସ ଖସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହା କୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ, ଭାଲୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି କଉଳା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଯଦି ଏଇଟା କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।